ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. I am Mrs. Pratibha, lecturer in Computer Science and Engineering, Government Polytechnic, Chintamani. As we all know, the entire world got affected because of COVID-19, which affects many areas like banking, education, agriculture, etc. As well as the COVID-19 has affected the learning process of students. So, in order to encourage the continuous learning, have introduced a new concept called as LMS, which so this computer networks contains 6 COs, that is nothing but 6 unit. In first unit, so we will be learning about introduction to the data communication. Second unit mainly focus on network topologies. Third unit focus on error detection and correction. Fourth unit focus on IP addressing, and sixth unit focus on WAN protocols. So today let us discuss the concept of introduction to data communication. So before explaining the concept of introduction to data communication, let's have a general talk related to the data communication. So ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ another party. So that is, in order to exchange the data, I need two different parties. Right? So we discuss in this chapter. We'll discuss how data will be exchanged and what are processes which are involved in the data communication. So let us discuss one by one. So today we'll discuss on the data communication introduction. What are the characteristics of data communication, components of data communication, data representation, as well as data flow. So let us discuss the concept of what is meant by data communication. So data communication are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as wire, cable. As I already told, it is an exchange of data between two devices. So real example if you take means, so ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೂ ವೇ. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ I have to exchange data between two devices. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ರಿಸೀವರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇ ಬಿ ವೈರ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ we need a transmission medium. So for data communications to occur, the communicating devices must be a part of communication system made up of combination of hardware and as well as a software programs. We can see here, so for the data communication to occur, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ should be a hardware, right? So ಅಂದ್ರೆ example we can give. So we have a mobile. Nowadays everyone is having a communication media called as a mobile phone. So mobile phone itself is a physical equipment which I can see. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ನ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನಾನು ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us discuss what are the characteristics of data communication. The effectiveness of data communication system depends on four fundamental characteristics. The first is your delivery, accuracy, timeliness, as well as a jitter. So effectiveness of data communication system. So it indicates that ಈಗ ನಾನು ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to focus on four different characteristics. So let us discuss one by one. The first is nothing but your delivery. So it indicates that whatever the data I send to the receiver, it has to reach the destination in a proper duration with the data, exact amount of data what I send. So ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು,
ತಲುಪಬೇಕು. So that is called as a data delivery. So next is nothing but your accuracy. So word itself indicates accurate. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 50 MB ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 50 MB ಡೇಟಾ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಸೀವರ್ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ timeliness. So timeliness is very very important. So because now when I send the data from sender to the receiver, we will mention some sort of a time depending on the packet data. ಆ ಡೇಟಾ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್, ಎರಡು ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್. ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ destination. So next is nothing but your jitter. So jitter indicates it is a variation in packet arrival time. Suppose if my data packet has not reached the destination properly, we call it as a jitter. So next let us discuss what are the components of data communication system. So this diagram purely indicates what are the components of data communication system. So we have 5 different components for the data communication system. The first is your message, sender, receiver, transmission media and protocol. So you can see the diagram. So we have here sender, receiver, medium, message as well as a protocol. So totally ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 5 different components ಇದೆ. So let us discuss one by one. The first is nothing but your message. So message is the information or the data to be communicated. Popular forms of information include text, numbers, pictures, audio and video. So the word itself is self-explanatory. The message. So message ಅಂತಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಡೇಟಾ. ನಾನು ಏನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀನೋ ರಿಸೀವರ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾನು 1 2 3 ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೆಪೆಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಡರ್. ದ ಸೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್, video camera and so on. So that is sender is a device which sends the data message. Sender ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು physical equipment as I already told. So it is a device. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ us discuss that. It is nothing but your receiver. The receiver is a device that receives the data message from the sender. So receiver ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನೇ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. The transmission medium is the physical path by which a message travels from sender to the receiver. So you can observe here it is a physical path. The physical path ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಡರು ರಿಸೀವರು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಬೇಕು. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೇ ಬಿ ವೈರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್. ಸೊ ಆ ವೈರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಸೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಬೈ ವಿಚ್ a message travels from
sender to the receiver. Examples, we can take it as a twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable as well as a radio waves. So you can see here a cable ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು, that is we call it as a wired cable ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So you can observe here in the diagram. So we have connected from sender ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು receiver ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, we can see the message is being traveled from sender to the receiver. Next we have another very important thing, that is your protocol. What is protocol? The protocol is a set of rules that governs the data communication. So ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವರ್ನ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, protocol. So it is a set of rules that govern the data communication. It represents an agreement between the communicating devices. ಈ communicating devices ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, sender ಮತ್ತೆ receiver. So we can see in the diagram once again we have a 5 different components of data communication system. So that is your sender, ಮತ್ತೇನಿದೆ ರಿಸೀವರ್ ಇದೆ. ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಎ ರೂಲ್ಸ್. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ what are the data representation I can send. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ we have a messages ಅಂತಂದ್ರೆ some sort of a information or a data which can be in the terms of text ಆಗಿರ್ಬೋದು, numbers ಆಗಿರ್ಬೋದು, images ಆಗಿರ್ಬೋದು, audio ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ video ಆಗಿರ್ಬೋದು. So information today comes in different forms such as text, numbers, images, audio as well as a video. So now let us discuss ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು when it has to travel from sender to the receiver. So that is, let us discuss first, that is nothing but your text. In the data communication, a text is represented as a bit pattern, a sequence of bits. So that is nothing but your zeros and ones. ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, zeros ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಂತಾನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಆರ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, that system itself will convert it into the different standard. That is nothing but there is 2 standards are used for representing the text. That is, first is ASCII code as well as a Unicode. That is 7-bit ASCII code ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ read by the compiler by the terms of zeros and ones. So next is numbers. So numbers are also represented by bit pattern. So that is nothing but your zeros and ones. A code such as ASCII is not used to represent the numbers. The number is directly converted to the binary to simplify the mathematical operation. So as I told here, text ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ASCII ಕೋಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ zeros and ones ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ images.
So images are also represented by the bit pattern as well as the pixels. ಸೊ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ JPEG ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ PNG ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. In its simplest form, an image is composed of a matrix of pixels where each pixel is a small dot. So you can observe here, each pixel is a small dot. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದ ಇಮೇಜಸ್, ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಸೈಜ್ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೀಗ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೇನೋ ಅಥವಾ ಬೇಗ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲಿವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ image. So next is, let us move on to the what is meant by audio. Audio refers to the recording or broadcasting of a sound or music. It is produced as a continuous entity. So ಇಲ್ಲಿ audio refers to the recording or broadcasting of sound ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we all know about the concept of YouTube, right? So YouTube ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ it is a combination of your ವಿಡಿಯೋನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಆಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವೇನೀಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. So video refers to the recording or broadcasting of a picture or a movie. So in the case of audio, we concentrate only on the music, but in case of video, we concentrate on the movie. That is, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So videos can be continuous entity or combination of images. Images ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂತದ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So now, we have discussed what are the data representation. So let us now move on to the concept of how my data will flow from source to the destination. ಅಥವಾ ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ ನಾನು ರಿಸೀವರ್ ಗೆ ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್. ದ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು let us discuss the concept of what is meant by data flow. The data flow represent how the communication between two devices can occur, like one way, two-way transmission. So as I already told, ನನಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಡಿವೈಸಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸೆಂಡರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ನಾನು ಕಳಿಸೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಕಳಿಸೋಂಥ ಡೇಟಾ ಬರೀ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಡೇಟಾಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟು ದ three different modes. That is, the first is your simplex mode of transmission, which is nothing but one way. The second one is your half duplex mode of transmission. Third one is full duplex mode of transmission. So let us discuss one by one. So what is meant by simplex mode, half duplex mode, as well as a full duplex mode? You can see in the diagram we have specified simplex mode where I have ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಈ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ
ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಒನ್ ವೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನ್ 1 ಸ್ಟೇಷನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ 1 ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವರ್ ಗೆ ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ರಿಸೀವರ್ ಕೂಡ ಸೆಂಡರ್ ಗೆ ಡೇಟಾನ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ವೇರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ಗೂ ಕೂಡ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Let us move on to the concept that is called as a simplex mode of transmission. So which is nothing but in the simplex mode the communication is unidirectional as one way street. So ಇಲ್ಲಿ the term unidirection is very important. You can see here we have mentioned sender ಇಂದ receiver ಗೆ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ only sender can send the data to the receiver. We call it as a unidirection. Unidirection ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, one direction ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. has a one way street ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. only one of the two devices on a link can transmit, other can only receive. ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಡೇಟಾನ ಬರೀ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ in turn can respond it back to the keyboard? No, right? So that is the keyboard can only introduce an input. Keyboard is there only to give the input. The monitor can only accept the output. It cannot respond back to the keyboard. So that is in the simplex mode the communication is unidirectional. Unidirectional ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So next let us discuss what is meant by half duplex mode of communication. So ಇಲ್ಲಿ in the half duplex mode you can see in the diagram ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು, we have in a two direction. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸಬಹುದು ಯಾರಿಗೆ, ರಿಸೀವರ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ರಿಸೀವರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೇಟಾನ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಸೆಂಡರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. So let us discuss what it is. Direction of data is there in the both the side. The direction of data is there from sender to the receiver. ಅದೇ ತರ ರಿಸೀವರ್ ಇಂದ ಸೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. So in the case of your half duplex mode, each station can both transmit and receive but not at the same time. The word same time is very important. So ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when one device is sending the data, others can only receive. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಡರು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್. ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. The half duplex mode is like a one lane road with the traffic allowed in both the direction. So one lane road ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, half duplex mode ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Example is your walkie talkies and the citizen band radios are both are the half duplex mode system. So ಇದು arrow mark, the diagrams ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ the arrow marks are very important. The direction of data at a time 1,
ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಡರ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಡರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಹಾಕಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್. So in the case of your full duplex mode, it is also called as a duplex, where both the stations can transmit and receive the data simultaneously. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕಳಿಸಿ ಡೇಟಾನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. There is nothing called as a time constraint in the case of your full duplex mode. Both the station, ಎರಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಸೀವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. The very good example is your telephone network, which we already know. When two people are communicating by the telephone line, both can talk and listen at the ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಲೂಬಹುದು, ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲೂಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್, that is full duplex, that is station ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್, that is ಇದೇನಿಲ್ಲಿ that is station is nothing but ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 1 ಟೈಮ್ 2 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾನ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ 1 ವೇರ್ ಸೆಂಡರು T1 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ರಿಸೀವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ T2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರಿಸೀವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ your full duplex mode. So in the case of your full duplex mode, the direction of data is there all the time. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. Sender can send the data to the receiver, as well as the receiver can also send the data to the sender. Simultaneous ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೇಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು. So now, let us discuss once again what are the concepts we have covered today. So today in this class we have learnt about, so what is the introduction of data communication. So where we mainly focused on the definition of a data communication. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ communication. In the case of characteristics of data communication, so we have studied the 4 different characteristics, that is nothing but your delivery, accuracy, as well as your timeliness, and the last one is your jitter. And then what are the components of data communication system, that is your sender ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮೆಸೇಜ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಮೆಸೇಜು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸಬಹುದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ we have discussed. And the next is your very important thing, that is nothing but your data flow. ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವರ್ ಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೋಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ 3 different concepts, which is nothing but your simplex mode of transmission, as well as a half duplex mode, and as well as a full duplex mode. So in the next session
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.